સુરતમાં નોઈડાના 2 વ્યક્તિને પૂણામાં ગોંધી રખાયાની ઘટના સામે આવી છે। નલાઈન ગેમિંગના નાણાં લેવા નોઈડાથી બંનેને સુરત બોલાવાયા હતા અને બંનેને ગોંધી રાખી ખંડણી માંગવામાં આવી। આરોપીઓએ ખંડણી માંગી 3 લાખ ઓનલાઈન પડાવ્યા, જ્યારે કે બંને ભાઈઓએ પોલીસે ने जाण करी अने आरोपीओने पोलीस तपासनी जाण थता बंनेने छोड़ी मुकाया हता। जो कि टेक्निकल सर्वेलन्स अने लोकेशनना आधारे पोलीसे 4 आरोपीने झड़पी पाड्या। पोलीसे खंडणीना 3 लाख रिकवर करीने कार्यवाही हाथ धरी छे। तो पवित्र नर्मदानी परिक्रमा करता वडोदराना परिवारनो खुशीनो माहोल शोकमां फेरवायो छे। नर्मदा परिक्रमा करवा आवेला श्रद्धाळुનું મોત નીપજ્યું છે। માંજલપુરના સુરભી પાર્કમાં રહેતા 63 વર્ષીય હરી મોદન પોતાના પરિવાર સાથે પરિક્રમા કરવા આવ્યા હતા। પરિક્રમા દરમિયાન તબિયત બગડતા તિલકવાડા સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે દર્દીની તપાસ કરતા ડોક્ટરોએ મૃત જાહેર કર્યા। અગાઉ પણ હાર્ટ એટેક અને પેરાલિસિસની તકલીફ હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું। ઘટનાના પગલે પરિવારમાં શોક છે। तो परिक्रमा दरमियान 63 वर्षीय व्यक्तिનું मौत થયું છે। नर्मदा उत्तरवाहिनी परिक्रमाમાં તેઓ જોડાયા હતા, પરંતુ તબિયત પહેલા પણ તેમની નાદુરસ્ત રહેતી હતી અને જ્યારે હોસ્પિટલ તેમને લઈ જવામાં આવ્યા ત્યારે તબીબોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા। વડોદરાથી પરિવાર સાથે તેઓ પરિક્રમા કરવા માટે આવ્યા હતા। બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ। રજા આપશો। નમસ્કાર। आ कार्यक्रम में ज्ञानीबेन जिग्नेश मेवाणीना भारोभार वखाण करता जोवा मळ्या। 28 वर्षथी कांग्रेस में सक्रिय रहनार, वावथी 2 बार धारासभ्य बननार अने बनासकांठामां लड़ायक नेतानी छाप धरावनार नेता ज्ञानीबेन राहुल गांधीने न मळ्या होय ते वात मानवामां आवे, पण ज्ञानीबेन ज कही रह्या छे के केवी रीते जिग्नेश मेवाणीए तेमनी राहुल गांधी साथे मुलाकात करावी। वाह जिग्नेश वाह, एक तो गुजरातने उजागर कर्युं छे, साची बात ए राहुल जी सुधी पहोंचाडवानो एक मध्यस्थ ने मजबूत नेतृत्व आपणे सौने मळ्युं छे। आपणा माटे गौरव होय। अमने 28 वर्ष जाहेर जीवन ने थया, पण राहुल जी ने 28 वर्षे जिग्नेश भाईए ते दिवसे अमने मळाया 28 वर्षे। बनासकांठाना उम्मीदवार ज्ञानीबेन माटे कांग्रेसना अनेक नेताओ प्रचार प्रसार करी रह्या छे। मतदारोने आकर्षवा माटे विविध नेताओ सामाजिक सभाओना आयोजनो करी रह्या छे। तेमानो एक थरादना कार्यक्रममां जिग्नेश मेवाणीए आ वखते 100% परिवर्तन थशे तेवो विश्वास व्यक्त कर्यो। आ वखते जे प्रमाणेनो अंडर करंट खेडूतोमां, श्रमिकोमां, दलित आदिवासी ओबीसी समाजमां, सर्व समाजमां, वेपारीओमां, मध्यम वर्गमां जोई रह्यो छुं 100% आ वखते के नवा जूनी थवानी छे। वर्ष 2024 लोकसभानी चूंटणी बंने पक्ष माटे महत्वनी छे, माटे ज दरेक बेठक पर बंने पक्ष एडी चोटीनुं जोर लगावी रह्या छे। त्यारे ज्ञानीबेन अने जिग्नेश मेवाणीनी जीतनी आशा केटली फळशे ते परिणाम बाद ज खबर पड़शे। किशोर तुवर, न्यूज 18 गुजराती, बनासकांठा। जूनागढ़ में चूंटणीनो जंग जाम्यो छे। अहींया जूनागढ़ना नेताओने चूंटणीनी चिंता नथी, कारण के जीत निश्चित छे तेम मानीने ज तेओ प्रचार करे छे। पण प्रचारमां एक ज वात सामे आवे छे अने ते छे राजेश चुडासमाने केंद्रीय मंत्री बनाववानी। आखिर कोणे कह्युं के राजेश चुडासमाने मंत्री बनाववाना छे? आवो जोईए। एज शाइनना भरोसानी साथे फोर्स लूबी पंप्स, फ्लो नहीं फोर्स। भारत माता की जय ना नारा, ढोल नगारा नो अवाज, हजारों की संख्या में देखाता समर्थकों और कार्यकर्ताओं। आ तस्वीर छे कोડીનાર विधानसभा मत विस्तारनी, एटले के दीनू बोघा सोलंकीना विस्तारनी। एटले हजारोनी संख्यामां मेदनी होय ते नवी वात नथी। नवी वात ए छे के कोડીનારમાં મધ્યસ્થ કાર્યાલયના ઉદ્ઘાટનમાં
દિનુભાઈ સોલંકીએ રાજેશ ચુડાસમાના કદ કરતા પણ મોટું કદ થાય તેવી વાત કરી દીધી. હું અહીં માત્ર સાંસદ બને તે માટે મહેનત નથી કરતો, પણ તેઓ મંત્રી બને તેવું ઈચ્છું છું. આ ત્રીજી વાળી થાય છે એટલે આપણો હાથ ઉભો થાય છે માંગવાનો. શું માંગવું? માંગવું ને આવનારા દિવસોમાં પાર્ટીમાં મેં મારા માટે નહીં માંગ્યું હોય, પણ અમે બધા લોકો વધુમાં વધુ મહેનત કરીને એને આપણે આ વખતે જે છે હોતો એનાથી પણ ઉપર લઈ આવવાનો છે. આ સંકલ્પ કરવા માટે હું તમને કહું છું, માત્ર તમે કોઈ પણ વાતમાં આવ્યા વગર, જ્ઞાતિ જાતિના વાદ વિવાદ જોયા વગર આપણા વિસ્તારના વિકાસ માટે આપણને આ દિવસ સુધી જે નથી મળ્યું એ મેળવવા માટે આપણે મહેનત કરવાની છે. જૂનાગઢના કાર્યકરો એ વાત માને જ છે કે જૂનાગઢમાં રાજેશભાઈ જીતવાના છે, એટલે વાત હવે લીડની આવે છે. લીડ વધુ મળે તો રાજેશભાઈનું કદ પણ વધે. રાજેશભાઈનું કદ વધે તો વિકાસના કામ થાય, અને વિકાસના કામ કયા તે સાંભળો. આપણે કોડીનારે પણ કંઈ પાછું પડવાનું નથી, અને કંઈ છે જ બીજું સામે કાંઠે કાઢ લેવા જેવું કાંઈ છે ભાઈ હોય તો બોલો. આ ગયા વખતે આપણે જે થોડી ઘણી તાલુકામાં ઓલી થઈ હોય એ બાકી તમે ધારાસભાવાળી વાત અલગ છે. મને તમારા બધાનો સાથ એટલા માટે જોઈએ છે કે મારે ખાંડ ઉદ્યોગને ફેક્ટરીને ચાલુ કરવી છે. અહીંયા મારે દૂધ સૌને કાર્યરત કરવું છે. આ વિસ્તારના એટલે ખેડૂતને મારે દૂધની સફળ સમૃદ્ધિથી તરબતર કરવા છે. સામે પક્ષે રાજેશ ચુડાસમાએ પણ દિનુભાઈ સોલંકીના ભરપૂર વખાણ કર્યા અને દિનુભાઈને રાજા ગણાવ્યા. સૌથી પ્રખ્યાત ચાણક્ય નીતિ, પણ હું એટલું ચોક્કસપણે કહીશ કે મારા નાની ઉંમરના 12 વર્ષના અનુભવમાં ચાણક્ય નીતિથી કોઈ ઉપર હોય ને તો એ દિનુભાઈ સોલંકી નીતિ. અને ચોક્કસપણે નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. આપણું ગુજરાત સાથે હું છું સિદ્ધાર્થ ધોળકિયા. મહત્વના સમાચારથી કરીએ શરૂઆત. કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે વાતાવરણમાં જોવા મળ્યો પલટો. અમુક વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટા પડ્યા. રાજ્યમાં અગન વર્ષા વરસી રહી છે. હવામાન વિભાગે પણ ભારે ગરમીની આગાહી કરી છે, પરંતુ આ બધા વચ્ચે ખેડૂતોની ચિંતા વધારતા સમાચાર છે. અચાનક વાતાવરણમાં જોવા મળ્યો પલટો. 42 ડિગ્રી ગરમી વચ્ચે કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસ્યો વરસાદ. દક્ષિણ મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના ઘણા ભાગોમાં કમોસમી વરસાદ થયો. છોટાઉદેપુર, દાહોદના અનાસ, રાછરડા સહિતના વિસ્તારોમાં ધીમી ધારે વરસાદ વરસ્યો, તો આણંદમાં વાતાવરણમાં આવ્યો પલટો. અચાનક જોવા મળ્યું વાદળછાયું વાતાવરણ, તો વાતાવરણમાં ઠંડક ફેલાઈ હળવો કમોસમી વરસાદ થયો. આણંદના ઉમરેઠ, સારસા પંથકમાં વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો. વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદી છાંટા પડ્યા. ઉમરેઠ પંથકના લીંગડા, સુરેલી, સુંદરપુરા, સારસા પંથકમાં વાદળો ઘેરાયા. તો ખેડા પંથકની વાત કરીએ તો જિલ્લાના મહેમદાબાદ, મહુદા અને અન્ય તાલુકામાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો. કમોસમી વરસાદને પગલે શાકભાજીમાં નુકસાનની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. મહીસાગરની વાત કરીએ તો બાલાસિનોરમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળ્યું. તો દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરીએ તો સુરત જિલ્લામાં વહેલી સવારથી વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો, જેમાં બારડોલી, પલસાણા અને કામરેજ તાલુકામાં વાદળો ઘેરાયા હતા. વાતાવરણમાં પલટાને લઈને ઉનાળુ પાક પકવતા ખેડૂતોમાં ચિંતાનો માહોલ છવાયો છે. જિલ્લાના માંડવી અને ઓલપાડ વિસ્તારમાં છૂટો છવાયો વરસાદ વરસ્યો છે. તો નવસારી, ગણદેવી, બિલીમોરા સહિતના વિસ્તારોમાં કાળા ડિબાંગ વાદળો છવાયા અને કમોસમી વરસાદ થયો. ભર ઉનાળે વરસાદ થતા ખેડૂતોને કેરી અને ચીકુના પાકને નુકસાનની ભીતિ છે. જ્યારે દક્ષિણ ગુજરાતના વલસાડ જિલ્લાના વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો. એક તરફ કેરીની સિઝન નજીક આવી રહી છે, માર્કેટમાં કેરીઓ આવવા લાગી છે, એ જ સમયે વરસાદી માહોલ જોવા મળતા ખેડૂતોની ચિંતા વધી ગઈ છે. આ તરફ ભાવનગરના વાતાવરણમાં અચાનક ફેરફાર આવ્યો. જિલ્લાના મસ્તરામ બાપા મંદિર, ચિત્રા યાર્ડ, આકલોલ જકાતનાકા, નારી ચોકડી, બરતેજ સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ થયો. શહેરના અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં પણ ક્યાંક ક્યાંક ઝરમર વરસાદી ઝાપટા જોવા મળ્યા. આ તરફ આગામી 24 કલાકમાં કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. હવામાન વિભાગે આગાહી વ્યક્ત કરી છે. કાળઝાળ ગરમીમાં હવામાન વિભાગે વરસાદની આગાહી કરી છે. આગામી 24 કલાકમાં રાજ્યમાં ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. તો સૌરાષ્ટ્રમાં કેટલાક વિસ્તારમાં વરસાદ પડવાની વાત કરી છે. ક્યાં કમોસમી વરસાદ પડી શકે તેની વાત કરીએ તો બનાસકાંઠા, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, ખેડા, પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર, છોટાઉદેપુર, વડોદરા, નર્મદા, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલી તેમજ જામનગર અને દ્વારકા, કચ્છમાં સામાન્ય વરસાદની આગાહી છે.
હવામાન વિભાગના મતે સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થયું છે, જેના કારણે વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ વધતા સામાન્ય વરસાદ પડી શકે છે. થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટી થશે, જો કે આગામી 24 કલાક બાદ ફરી વાતાવરણ સૂકું રહેશે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે બે મોટી આગાહી કરી છે. ભારે આગાહીના પગલે લોકોને સાવચેત રહેવું પડશે. એક આગાહી ગરમી પર કરી છે, જેમાં અંબાલાલ પટેલે કહ્યું છે કે 28 થી 30 એપ્રિલમાં ગુજરાતમાં ગરમીનો રાઉન્ડ ચાલશે. મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં ગરમીનો પારો 43 ડિગ્રીએ પહોંચી શકે છે, તો ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં પારો 42 ડિગ્રીએ પહોંચી શકે છે. કચ્છમાં ભારે પવન સાથે ગરમીનો મારો ચાલશે. લોકોને અસહ્ય ગરમી સહન કરવી પડશે. વરસાદ અંગે પણ અંબાલાલ પટેલે મોટી આગાહી કરી છે. આ વખતે મોન્સૂનમાં બે અસર જોવા મળી શકે છે. મે મહિનાની શરૂઆતમાં પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થશે. મેની શરૂઆતમાં રાજ્યના વરસાદી માહોલ સર્જાશે. આંધી, વંટોળ, ગાજવીજ સાથે વરસાદ થઈ શકે. તો 10 થી 15 મે સુધી અંબાલાલે મોટી આગાહી કરી છે. 10 થી 15 મે સુધી ભારે આંધી, વંટોળ સાથે પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી થશે. વરસાદી માહોલને કેરીના પાકોને આંધીથી નુકસાન થઈ શકે. નિલેશ કુંભાણીના ઘરના અને ઘાટના રહ્યા તેવી પરિસ્થિતિમાં મુકાયા. સુરતમાં ગદ્દારના પોસ્ટર લાગ્યા છે, તો કોંગ્રેસે 6 વર્ષ માટે સસ્પેન્ડ કરી દીધા છે. સુરત લોકસભાની બેઠક પાછલા ઘણા દિવસથી ચર્ચામાં છે. કોંગ્રેસના ઉમેદવાર નિલેશ કુંભાણીનું ફોર્મ રદ થતા જ ભાજપે વ્હાઇટ વોશ કરી બેઠક બિનહરીફ કરી દીધી હતી. બસ ત્યારથી જ કહેવાતા કોંગ્રેસના ઉમેદવાર નિલેશ કુંભાણીની મુશ્કેલી ઓછું થવાનું નામ નથી લેતી. કોંગ્રેસ દ્વારા નિલેશ કુંભાણીના ઘરે તેમજ બહાર પોસ્ટર વોર શરૂ કરી દીધું છે. નિલેશ કુંભાણી ગદ્દારની ટેગલાઇન સાથે કોંગ્રેસના કાર્યકરો હલ્લાબોલ કરી રહ્યા છે. રોષે ભરાયેલા કોંગ્રેસ કાર્યકરોમાં નિલેશ કુંભાણી સામે રોષ છે. આજે સુરતની બસો પર કુંભાણી વિરુદ્ધના પોસ્ટર્સ લાગ્યા. ગદ્દાર, ગુમ, લોકોના મતાધિકાર છીનવનાર નિલેશ કુંભાણીના લખાણોવાળા પોસ્ટરથી દેખાવ થઈ રહ્યા છે. કોંગ્રેસ કાર્યકરોની સાથે નાગરિકોનો પણ રોષ ભભૂક્યો છે. સુરતમાં ફરતી બસો પર સ્ટીકર લગાવી દેખાવ કરાયા છે. કોંગ્રેસના નિલેશ કુંભાણીનો હજુ પણ કોઈ અત્તોપત્તો નથી અને કોંગ્રેસમાં જ તેમની સામે રોષ ફેલાઈ રહ્યો છે. જોકે હવે કોંગ્રેસે નિલેશ કુંભાણીને 6 વર્ષ માટે સસ્પેન્ડ કરી દીધા છે. આજે શિસ્ત સમિતિની બેઠકમાં વિસ્તૃત ચર્ચાના અંતે નિલેશ કુંભાણીને 6 વર્ષ માટે સસ્પેન્ડ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. પક્ષ દ્વારા એવું કારણ આપવામાં આવ્યું કે કોંગ્રેસ પક્ષે તેમને ખુલાસો કરવાની તક આપી સમય આપ્યો, છતાં તમે ગાયબ રહેતા આખરે પક્ષે શિક્ષાત્મક પગલાં ભર્યા છે. નિલેશ કુંભાણીએ 9 મિનિટનો એક વિડીયો વાયરલ કરતા કોંગ્રેસમાં ભૂકંપ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. નિલેશ કુંભાણીનો રાજકીય ડ્રામા વધુ તેજ થઈ ગયો છે. કોંગ્રેસે કુંભાણીને સસ્પેન્ડ કર્યા બાદ અચાનક નિલેશ કુંભાણી પ્રગટ થયા. તેમણે કહ્યું કે કોંગી નેતાઓએ સાથ ન આપ્યો. હું તો હાઈકોર્ટમાં જવા માંગતો હતો, હજી એ કોંગ્રેસ સાથે છું અને રહીશ. સુરત લોકસભામાં નિલેશ કુંભાણીનું ફોર્મ રદ થયા બાદ સુરત કોંગ્રેસમાં ડ્રામા શરૂ થયો છે. રોજ અવનવા ખેલ જોવા મળે છે. નિલેશ કુંભાણી ક્યાંક ખોવાઈ ગયા છે. નિલેશ કુંભાણી ગદ્દાર છે. રસ્તા પર, બસ પર ઠેર ઠેર પોસ્ટર્સ લાગે છે. હવે અચાનક નિલેશ કુંભાણીએ સાક્ષાત્કાર કરી કોંગ્રેસની પોલ ખોલી નાખી. કુંભાણીએ એક વિડીયો જાહેર કર્યો. આ વિડીયોમાં પ્રતાપ દુધાત સહિતના આગેવાનો સામે પ્રહાર કર્યા. તેમણે આક્ષેપ લગાવ્યો કે આ નેતાઓએ ભાજપ સાથે જોડાયેલા છે. નિલેશ કુંભાણીએ વિડીયો દ્વારા જણાવ્યું કે હું ગુમ થયેલ નથી, હું મવડી મંડળના સંપર્કમાં જ હતો. આવતીકાલે હું અમદાવાદ જવા નીકળી રહ્યો છું. પિટિશન દાખલ કરવા હું અમદાવાદ જવા રવાના થયો, ત્યારે કોના ઇશારે કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓએ મારા ઘરે વિરોધ પ્રદર્શન કરીને મને પરત ફરવા મજબૂર કર્યો છે. જે લોકો હાલ વિરોધ કરે છે તે પહેલા ભાજપ સાથે બેસી ગયા હતા. પ્રતાપ દુધાત પર આરોપ કરતા જણાવ્યું કે મેં અનેક વખત ફોન કરીને કહ્યું હતું કે મારા ફોર્મ ભરવામાં તમે હાજરી આપજો. ત્યારે પ્રતાપ દુધાત મારી સાથે આવ્યા નહોતા અને ફોન પણ ઉપાડતા નહોતા. આ ઉપરાંત તેમણે કહ્યું કે હું એક પણ નિવેદન એવું નહીં આપું જેનાથી મારી કોંગ્રેસ પાર્ટીને નુકસાન થાય. આ બધું થયું હોવા છતાં હું કોંગ્રેસનો સૈનિક છું અને રહેવાનો છું. પાટીદાર આંદોલનથી ચર્ચામાં આવેલા અલ્પેશ કથિરિયા અને ધાર્મિક માલવિયા હવે કરશે કેસરિયા. જાણે કે સુરત પાસ બની ગયો છે પોલિટિક્સનો અખાડો. સમાજના નામે રાજકીય રોટલા શીખવાની હોડ લાગી છે. પહેલા કોંગ્રેસ સાથે દાવપેચ રમી નિલેશ કુંભાણી ગાયબ થયા, તો હવે અલ્પેશ કથિરિયા અને ધાર્મિક માલવિયા પક્ષ પલટો કરશે. જી હા, પાટીદાર આંદોલનથી ચર્ચામાં આવેલા અલ્પેશ કથિરિયા અને ધાર્મિક માલવિયા CR પાટીલના હસ્તે કેસરિયા કરશે. એક સમયે ભાજપ સામે રણશીંગો ફૂંકનાર પાટીદાર આંદોલનકારીઓ હવે ધીરે ધીરે ભાજપ બાજુ વળી રહ્યા છે. પહેલા હાર્દિક પટેલ અને હવે અલ્પેશ અને હવે ધાર્મિક માલવિયા. આપના બેનર હેઠળ બંને નેતાઓએ વિધાનસભાની ચૂંટણી પણ લડી હતી. એકાએક જ તેમણે ગત 18 એપ્રિલે આપમાંથી રાજીનામું આપી દીધું. જ્યારે શનિવારે 200 જેટલા પાટીદાર આગેવાનો સાથે વરાછા મિની બજાર ખાતે આવેલા સરદારની પ્રતિમાને હાર પહેરાવી ભાજપમાં જોડાશે. આ કાર્યક્રમમાં ભાજપના ધારાસભ્યોથી લઈને મંત્રીઓ પણ હાજર રહેશે. કેશોદમાં આજે ભાજપના પ્રચારમાં એકાએક ગરમાવો આવી ગયો. જીતુ વાઘાણીએ બબુચક શબ્દની એન્ટ્રી કરાવી. વિરોધી હિત શત્રુઓ જેમને અહીંયા પગ પેસારા કરવા છે, અહીંયા પાછલા પાણીથી રાજ કરવું છે, એવી બબુચક સરકારને બેસાડવા માંગે છે. મોદીજી જેવી હાવજના ભૂમિમાં તો હાવજ સરકાર બનાવવા માંગતા નથી.
જૂનાગઢની રાજનીતિમાં હવે બબૂચક શબ્દની એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે. જી હા, લોકસભા ચૂંટણી માટે મતદાનની તારીખ નજીક છે. રાજકીય પક્ષો એડી ચોટીનું જોર લગાવી રહ્યા છે. ત્યારે ભાજપના એક નેતાએ વિપક્ષને મદદ કરતી વિદેશી તાકાત પર આકરા પ્રહાર કર્યા. કેશોદમાં જીતુ વાઘાણીએ આક્રમક નિવેદન આપ્યું. કેટલાક લોકો બબૂચક સરકાર બેસાડવા માંગતા હોવાની વાત કરી. જો કે મોદી સરકારના વખાણ કરતા જીતુ વાઘાણીએ કોંગ્રેસ પર આડકતરો ઇશારો કર્યો કે કોંગ્રેસ વિદેશી તાકાતોનો હાથો બની ગઈ છે. તેઓ પણ ભારતમાં મોદી સરકાર ઈચ્છતા નથી. જો કે જીતુ વાઘાણીના બબૂચક શબ્દના પ્રહારથી રાજનીતિ તેજ જરૂર બની ગઈ છે.